वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सुनिया कि सिखा ने लाहौर हुकूमत की आर्थिकता के उत्ते वड्डा हमला किया और चरमराई हुई हुकूमत ने काजियां का मोढा वरत के सिखां के खिलाफ जहाद का ऐलान करवा दिता। वड्डी तादाद विच आम जिहड़ा मुलखईया सी जिहदे विच मुसलमान, मजदूर, किसान, दुकानदार, व्यापारी सब शामिल सी। ये हैदरी झंडे थले लाहौर दे विच इकट्ठे हो गए और हज़ारां ही नहीं बल्कि लखां की तादाद विच इकट्ठे होए ये लोग एक भीड़ बन के सिखां नूं लभण वास्ते तुर पए। पर सिख जंगलों बेलियां दे विच चले गए, झल्लां दे विच चले गए। उतरी हुई भीड़ ने आम जिहड़ी प्रजा सी जिहदे विच बहु गिनती हिंदू सी उन्हां नूं निशाना बनाउणा शुरू कर दिता। कोई इन्हां ने लड़की नहीं छड्डी, कोई इन्हां ने किसी दी भैन नहीं छड्डी, धी नहीं छड्डी, कोई जमीन नहीं छड्डी, कोई घर नहीं छड्डिया, कोई बाहर नहीं छड्डिया। लुट्टां खोहां करनियां शुरू कर दित्तियां। फिर सिखां ने मता पकाया कि इन्हां नूं सबक जिहड़ा सिखाउणा चाहीदा। सिखां ने चार जिहड़े है वो जत्थे बनाए। एक जत्था पहाड़ की तरफ रहा, एक जत्था माझे दे विच रहा, एक जत्था लाहौर के नेड़े रहा और एक जत्थे नूं कहा कि तुसीं रात नूं या दिन के दोपहर तिखड़ दोपहर वेले जदों ये भीड़ जिहड़ी है वो आराम फरमा रही होगी उस वक्त इन्हां दे उत्ते हल्ले जिहड़े है वो करो। तां वड्डी गिणती दे विच सिखां दे जत्थियां वल्लों इस मसती हुई कह लो या भूतरी हुई कह लो भीड़ के उत्ते हल्ले जिहड़े आ वो करने शुरू कर दिते। कवि जी कहंदे जाओ तुमन किते एक फस जाए, जे सिखां दा एक जत्था किते फस भी जांदा आन और सब करे सहाय, तो बाकी जिहड़े जत्थे है तिन वो इस फसे हुए जत्थे की जिहड़ी है वो मदद कर दे। ऐसो भयो समो को फेर एक तुमन उन लीनो के। बहुत बड़ा नुकसान इन्हां ने उस भीड़ का किया जिहड़ी हुकूमत वालों बरगलाई गई सी धर्म के नाम के उत्ते, मजहब के नाम के उत्ते, हैदरी झंडे के थले। एक घटना वापरी उस वक्त इन्हां चारां जत्थियां दे विचों एक जत्था जिहड़ा है वो इन्हां दे घेरे दे विच आ गया। बड़ा वड्डा जानी नुकसान भी होया, उस जत्थे का माली नुकसान भी होया। होया की कि हुतो भगवंत एक खत्री नाम एक भगवंत नाम का जिहड़ा वो खत्री सी उस रावी किनारे भरत ग्राम, रावी के कंढे के उत्ते एक भरत नाम का पिंड सी। उत्थे इस भगवंत खत्री की एक गढ़ी बनी हुई सी, हवेली बनी हुई सी। हुती हवेली उन्हें बनाई एक तुमन कित बड़े हो जाए। तुमन कहंदे ने जत्थे नूं, टोले नूं। कहंदे ये भगवंत नाम दे एक खत्री दी रावी दे कंढे भरत पिंड दे विच हवेली सी ते ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ चारे जत्थियां दे विचों एक जत्था जिहड़ा सी किते इस हवेली दे विच जिहड़ा सी वो चला गया। हवेली खाली सी, खाली हवेली दे विच ਸਿੰਘਾਂ ने पनाह जिहड़ी है वो लै लई, आसरा जिहड़ा है वो लै लिया। हुती बरखा उन चाही गुजारन, क्योंकि बारिश का मौसम सी। ਸਿੰਘਾਂ ने सोचा कि ये गढ़ी जिहड़ी है ये वधिया है, खाली पई है, असी ये जिहड़े बरखा के 2-3 महीने हैं असी इस गढ़ी दे विच जिहड़ी आ गुजार लैने आ। जदों बरखा का मौसम जिहड़ा बीत जाएगा उदों असी ये गढ़ी खाली करके किते होर चले जाएंगे। नह जानत थो किम भयो कारण, वही खबर तिन पै गई जो हुत हजार असवार। उधरों कहंदे इस गल की खबर जिहड़ी है इस भीड़ के कोल जिहड़ी है वो पहुँच गई, जिहड़ी भीड़ सिखां नूं लभण वास्ते इधर उधर गाहे बगाहे घुम रही सी। कि भरत पिंड दे विच भगवंत दी खत्री दी गढ़ी दे विच एक सिखां दा जिहड़ा जत्था है वो रुकिया होया है। कहंदे तुरत उन्हें आ घेरियो बहु आए मगर हजार। इन्हां ने आके इस भरत पिंड दे विच बनी हुई गढ़ी नूं जिहड़ा सी वो घेरा पा लिया, जिहदे विच ਸਿੰਘਾਂ दा जत्था बैठा सी और ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जत्थे ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इस्त्रियां भी सी, बीबियां भी सी, बच्चे भी सी, बजुर्ग भी सी। आए सिंह उन मद लए घेर, लभे बाहर तिन कट दिए घेर। इन्हां ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ घेरा पा लिया। जे कोई इक्का दुक्का ਸਿੰਘ गढ़ी तो बाहर इन्हां दी नजरी पिया, इन्हां ने उन्होंने घेर के शहीद कर दिता, उन्होंने कट दिता। चार तरफ लए मोर्चे बंद, कर कर मड लए औ बड कंध। इन्हां ने की कीता कि
ਇਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੜਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਏ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜੰਬੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਮ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਸਿੰਘ ਅਕਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਬੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਨ ਹੁਤੋ ਥੋ ਖਰਚ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹੁਤੋ ਪਾਸ ਜੋ ਗਇਓ ਮਕਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਪੱਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਅਨਾਜ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਨ ਕਹੋ ਜੋ ਭਈ ਲਚਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਪਏ ਮਰਨੇ ਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਲ, ਖਰਚ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਪ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਉਹ ਆਪ ਝੱਲਾ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਥੱਕੇ ਤੁਰਕਨ ਲੱਖੇ, ਚੜੇ ਚੁਤਰਫਿਓਂ ਦੌੜ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੇਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਈ ਕੰਧ ਪਲਥੀ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਸਿੰਘਨ ਬੜ ਸੌੜ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੜੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਨਾਮੀ ਖੱਤਰੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖਾਈ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਏ ਤੁਰਕਨ ਹੱਥ ਕੰਧੀ ਪਾਏ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਨ ਅੱਗਿਓ ਕੱਟ ਗਰਾਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇਂ, ਆਏ ਇਮ ਯੁੱਧ ਮਚਾਵੇਂ। ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੜੀ ਦਾ ਅਰਧ ਗਰਦ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ ਦੀਨੋਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲਗਵਾਏ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ। ਤੁਰਕ ਕहें ਤੁਮ ਆਏ ਅਬ ਦਾਏ। ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਬ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਕहें ਹਮ ਕਬ ਮਰੈ ਨਰਾਲੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਲੈ ਲੈ ਮਰਾਂਗੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਸਤਾ ਫੌਜ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਵਰਤੀ। ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਰਤੀ
ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਵਰਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਸਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਉ ਸਤਿਗੁਰ ਜਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਆਂਧੀ ਆਉ ਬੜ ਬਰਖਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੋਪ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੁਝ ਗਏ ਤੋੜੇ। ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤੇ ਤੋਂ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝ ਗਏ। ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਢਾਲ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਪਰ ਮਰਨ ਧਾਰ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਰ ਤੇਗਣ ਤੁਰਕ ਕੀਏ ਚੌੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇ ਪਿੱਠ ਆਗੇ ਤੁਰਕ ਭਏ, ਵੜੇ ਡੇਰੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਸਿੰਘਨ ਪਾਇਓ ਵੇਲ ਜੋਂ, ਵੜੇ ਪੇਟ ਪੇਟ ਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟੀ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਥੰਮੀ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 80-85% ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। 5-10% ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰਕ ਕਹੈ ਹਮ ਵੱਡ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੜੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹੈ ਹਮ ਜਿੰਦ ਬਚਾਈ, ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੁਰਕ ਤੁਰੇ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਕਰੇ ਗੁਜਰ ਕਹੋਂ ਚੱਲ, ਤੁਰਕਣ ਕੋ ਥੋ ਗਰਬਾ ਆਇਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਜਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਸੈ ਪੰਥ ਨੇ ਵੱਡ ਤੁਰਕ ਗਾਰੇ, ਸਭ ਅਬ ਹਮ ਨੇ ਵਹਿ ਸੂਰ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਬਣੀ ਬੱਤਰੀ ਭੀਲੋਵਾਲ ਢਿੱਗ ਡੇਰਾ ਲਾਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭੀਲੋਵਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਭੀਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੇ ਤਾਹਾਂ ਦੇਖ ਚੰਗੇ ਥਾਂ, ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਤੋ ਗੜੋ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਤਾਹੇ, ਪਠਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵੜ ਬੈਠਾ ਮਾਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਠਾਨ ਖਾਲੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵਿਵਾਸਤਾ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਰਾ। ਵਿਵਾਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ।
ਵਿਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਿਓ ਥਾਮ ਉਨੈ ਪੀ ਖਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹੈ ਘਰੀ ਬੜੈ ਕਿਤ ਹੱਛੋ ਰੋਜ਼, ਪੁੱਛੈ ਮੁਲਾਨਨ ਅੱਛੀ ਮੌਜ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਭੀਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਭੀਲੋਵਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਹਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੀਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਸ ਭੀਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਕੇ ਲਾਹੌਰਾਂ ਢਿੱਗ ਸੋਊ, ਬੈਠੇ ਖੌਫ ਗਵਾਏ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੇਖੌਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਗੋਰ ਤਹਿ ਕਿਤ ਔਰ ਜਾਣੇ ਪਾਹੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਲਏ ਦਬਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਨ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਕਰਾਏ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੇ ਤਉ ਸੋ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੋਣੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਨ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਆਈ ਸੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੱਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਬੇਲੇ ਬੜੇ, ਫਿਰ ਤਨ ਕੀਓ ਹਮਸੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ ਚੋਟ ਚਿੱਤੈ ਖਾਲੀ ਜਾਏ, ਕਰੈ ਮਨੈ ਵੱਡ ਰੋਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਨ ਰੋਸ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਕਰੀ ਮਰਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋ ਸਿੰਘ ਪਛਤਾਏ, ਬਰਸੇ ਮਿਹੁ ਉਹ ਪੌਣ ਵਗਾਹੇ। ਜੋ ਹਮ ਉਨਕੀ ਗੈਲਾਂ ਜਾਹੇ, ਮਾਰ ਲੇਹੇ ਹਮ ਉਨਕੋ ਥਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਤ ਹਮ ਅਤ ਸੂਰੇ, ਸਿਰ ਆਏ ਬਣੀ ਨਹ ਕਰਤ ਕਸੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਭਾਂਤ ਤੋਂ ਤਹ ਸੋਚ ਜੋ ਕਰੈ, ਤੋ ਤੁਰਤ ਤਹ ਔਰ ਸਿੰਘ ਚਰੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਤੀ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਜੈ ਬਾਨ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਮਰੈ 10 ਰਹਿ 20 ਸੁਵਾਨ। ਜੇ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ 20 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਰਕਤ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਥ ਸੁਣੀ ਬਦੂਕਨ ਆਵਾਜ਼, ਆਏ ਰਲੇ ਸੋਊ ਜਿਮ ਤਿਮ ਭਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਲੇ। ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ ਤਿਹ ਤਾਂ ਭਇਓ ਤਉ ਸਿੰਘਨ ਮਨ ਉਦਮ ਆਇਓ। ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰਕਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਦਲ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੱਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 1000 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਨਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਕਰਕੇ ਧੌੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਦਈਏ, ਮਾਰ ਦਈਏ, ਮਾਤ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਤ ਖਾਲਸੇ ਆਇਓ ਰੋਸ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਚੱਖ ਮੱਖ ਲੱਗਿਓ ਕੁੰਡੋ ਜੋਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੀ ਰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਜਿੱਡੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਓ ਸਿੰਘਨ ਅਬ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਮਰੋ ਜਾਂ ਉਨ ਲਿਓ ਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਬੰਦ ਕਮਰ ਸਭ ਹੀ ਉਠਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਸਲੇ। ਨਹਿ ਚਾਹੀਅਤ ਤੇ ਘੋੜੇ ਪਿੜਾਏ। ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਹਿ ਚਾਹੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝਾ ਚੁਕਾਏ, ਧਿਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੜਨੇ ਆਏ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਰਕਾਨੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇਣਾ। ਘੋੜੇ ਜਿਤਕ ਆਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਹਿ ਅਟਕੈ ਕਿ ਤੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਸੌੜੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਜਿਤਕ ਆਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ, ਨਹਿ ਅਟਕੈ ਕਿ ਤੂੰ ਊਚ ਸੋ ਸੌੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਬੇਟ ਪੇਟ ਟਿਗ ਟੁਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਜਾਏ ਲਖਿਓ ਉਨ ਫੌਜਾ ਤੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭੀਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਛਦਿਆਨ ਬਜਾਵੇਂ, ਤੋਪ ਜਬੂਰਨ ਛਲਖ ਚਲਾਵੇਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਲਖਾਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਆਛੋ ਘਰ ਵਰਨ ਪੁੱਛ ਕੀਓ ਭੀਲੋਵਾਲ ਮੁਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭੀਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਫੌਜ ਵੜ ਗੜ ਭਲੇ, ਆਇਓ ਪਸੰਦ ਉਨ ਥਾਮ। ਫੌਜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਹੀ ਫੌਜ ਵੜ ਗੜ ਭਲੇ, ਆਇਓ ਪਸੰਦ ਉਨ ਥਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਬੜੀ ਆਈ ਭੀਲੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਢਿੱਗ ਆਈ, ਇਮ ਉਨ ਲਾਗੀ ਟਿੱਲ। ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਜੇ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਾ ਕੱਟਦੇ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਖਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੇ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਜਹੈ ਜੈਸ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ 2, 2:30, 3 ਵਜੇ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੌੜ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਵੜੇ, ਸੋ ਭੱਜ ਚੱਲੈ ਨਾ ਹੈ ਤੁਰਕ ਅੜੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਊ ਹੋਤੋ ਤੋਂ ਗਇਓ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੋਊ ਗਇਓ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਮਝਾਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਊ ਖੜੋ ਅਸਤੰਜੋ ਕਰਤ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਪੜ, ਕੋਈ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਕਿਤ ਪਏ ਰਹੇ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜੰਬੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝੇ ਪਏ ਸੀ। ਬੈਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤ ਗਏ, ਬਹੁ ਕਸੇ ਕਸਾਏ ਘੋੜੇ ਖੜੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਸੇ ਕਸਾਏ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਰਤ ਸਿੰਘ ਵੜ ਉਨ ਪਰ ਚੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਕਸੇ ਕਸਾਏ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਘੋੜੇ ਸਿੰਘ ਲੜਨੇ ਲਾਗੇ, ਮਾਰੇ ਤੁਰਕਣ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕ ਟੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਗਾ ਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਏ ਤਰੇ ਕਰੇ ਸੁਚਾਰ, ਇਮ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀਏ ਅਖਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ, ਵੱਡੇ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੱਚ ਗਏ। ਉਨਕੀ ਮਦਦ ਕੋ ਤੋਂ ਨਿਕਸੇ ਗੜੇ ਪਠਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਖਾਲਸਾ ਉਨਕੋ ਵੀ ਕਟਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਖੜ ਰਹੇ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਠਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਸੱਟਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਤੇ ਤਰਾਵੜੀ ਕੋ ਨਕੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਤਰਾਵੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਖਿਓ ਉਨ ਜੋ ਭਲੋ ਕਸੂਤ, ਉਹ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਚੇ ਉਨ ਹੋਕੋ ਦਇਓ, ਨੱਠ ਪਿੰਡ ਬੜੋ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਓ। ਬਚੈ ਜੋ ਸੋ ਵੜੈ ਪਿੰਡ ਮੱਧ, ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਰੇ ਧਰ ਅੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ, ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜ ਸਿੰਘਨ ਲੁੱਟ ਮਾਰੀ, ਬਚੀ ਵਹੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਧਾਰੀ। ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਣੀ ਕਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮਾਰ ਕੱਤੀ, ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚ ਖਿਸਕ ਖੁਸਕ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸੁਦਾਗਰ ਖਰਾ, ਰਾਜੋ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਪੋਤਰੋ ਗਰਾ। ਰਾਜਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਜੀ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਪੀ ਮਾਰਿਓ, ਪੀਰ ਫਕੀਰਨ ਉਹ ਬਹੁ ਗਾਰਿਓ। ਮੁੱਲਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਇਤ ਖਾਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਜਾਨ। ਕਹੇ ਬਵਾਸਤੇ ਥੇ ਇਹ ਸਭ, ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਸਵਾਬੋ ਲੱਭ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ।